عزیزی بڑے بھائی جان دا گریٹ، اگر آپ کو یاد ہو بڑے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا یہ لفظ اس میں آج کوئی ایسی بات نہیں، چند چڑیا کل عالم دیکھا پتہ ہے لوگوں کو جی ایک ننا منا لڑکا ہے۔ بعد میں تمہیں یہ بتانے لگا تھا کہ اکثر و بیشتر تم بھی مجھے کہتے ہو کہ یار ہم اپنے معاشرے کے روشن پہلوؤں کا بھی ذکر ہمیں کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے تاکہ ایک اپریسیشن کا اور ایک مورائل بوسٹنگ کا فیکٹر جی بھی آئے۔ جی جی اپریسیشن جو ہے یہی ہیروز جنم دیتی۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے ہم نے 2-3 بار اپنے اس طرح کے سیگمنٹس میں ان معاشرتی رجحانات کا ذکر کیا کہ جہاں پر ہمیں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے اپنی سوسائٹی میں، تو آج بھی میری نظر سے ایسا ایک موضوع گزرا ہے کہ میں خود بڑا مجھے خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ خواتین کے حقوق پر ہم نے اکثر و بیشتر بات کی ہے۔ اس کے 2 پہلو ہیں جن میں قابل قدر ہمیں جو ہے وہ حوصلہ افزا قسم کی ہمیں پیش رفت نظر آتی ہے۔ نمبر 1 ہے یہ جو ہم نے ایک دفعہ نہیں، میرا خیال ہے کہ 20 مرتبہ اس موضوع پہ بات کی ہے کہ اگر آپ خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا پاکستان میں، تو سب سے زیادہ 2 باتوں پہ زور دیں، ایک خواتین کی تعلیم اور دوسرا وراثتی جائیداد میں حصہ۔ تو میں اگلے روز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، بہت مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ہم نے بھی 2014 میں پہلی بار شاید ہم نے بہت شد و مت کے ساتھ سارے اعداد و شمار پاکستان بھر کی عدالتوں سے لے کے پیش کیے تھے۔ 2014 میں ہم نے لاہور کی عدالتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ صرف 1 سال کے دوران 13,000 سے زیادہ کیسز ہیں کہ خواتین وراثتی جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے عدالت پہنچی ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے۔ 2020 میں ان پہلے 9 مہینوں میں یہ تعداد جو 13,000 تھی، آج یہ تعداد جو ہے 9 مہینے پہلے 9 مہینے جو ہیں ان میں صرف 1660 کے لگ بھگ ہے۔ یہ ایک مطلب تعریف کرنی یار چاہیے۔ بات یہ ہے کہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا، ہماری قوم اتنی بھی مر نہیں گئی ہوئی، ابھی لوگوں کے ضمیر دل زندہ ہے، بات کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں کوئی اب مذائقہ نہیں یہ کہنے میں کہ تم نے بات کی ہو اور لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوا اور اس کی وجہ سے یہ تعداد اتنی کم ہو گئی ہو۔ لوگ بات سنتے ہیں، جیسے ایک دفعہ ذکر کیا تھا تم نے کہ یار جہیزوں کے لیے یا بچیوں کو شادی کے لیے، ابھی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، آپ کروڑ 2 کروڑ بینکوں میں رکھ لیتے ہیں کہ یہ بڑی ہوگی تو وہ آئیں گے، شادی کریں گے، اس سے کوئی اور کام کرے، کوئی اور بھلائی کا کام کرے، دوسری بچیوں کو بھی ہیں، لوگوں کی بچیوں کو بھی ہیں۔ آپ کی بچی کی جب باری آئے گی اللہ پاک رحمت کرے گا۔ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، مجھے ایک بندے نے ایمان سے فون کر کے کہا تھا کہ آئیے جی 2 کروڑ فی بچی، میں نے اپنے دونوں بچیوں کے لیے 4 کروڑ فکس کروایا ہوا تھا جمع بینک میں، میں نے نکلوا لیا ہے آپ لوگوں کی بات سن کے۔ تو 500 روپے میرے لیے بھی ان سے لے لیتے جس نے بات کی تھی۔ یعنی ساری ٹیری ٹاتی، میں اس کو اپنی طرف سے منو بھائی پیٹ کر رہا ہوں، وہ بھائی شربت والا بن گیا۔ اچھا جیسے معاشرے کی بات کر رہے ہیں تم، تو ہم چاروں آتے ہیں نا معاشرے میں، کیوں نہیں یہی تو سن ہے، یہی تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ تم چاروں میں معاشرے میں آتے ہو، اسی لیے تو ہماری ایوریج بگڑ جاتی ہے۔ یار ہمارا بڑا کلرفل معاشرہ ہے، بہت کلرفل یہ معاشرہ۔ دیکھو یہ تم نے کہا ہم آتے تو ساتھ ہی نے کلرفل بنا دیا۔ یار پھر وہی بات کر رہے ہیں، یار کسی طرح دل جوئی کرنی چاہیے۔ بات دیکھو، ایک طرف تو یہ ہے کہ میڈیا کا بہرحال بڑا امپورٹنٹ رول ہے، لیکن ہر سیکٹر کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے، ہم سیاستدانوں کو بھی بہت گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے سارے ایک دوسرے کا ہر وقت مطلب دست و گریباں رہتے ہیں، لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے یہ وراثتی جائیداد کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے اور اب بھی یہ مسلسل ایک سفر ہے جو جاری ہے۔ یہ 2015 میں اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں قانون سازی ہوئی تھی اور بڑی سخت قانون تھا کہ اس حوالے سے بنا تھا کہ جناب اگر کوئی جو ہوگا پٹواری یا انتقال کرے گا، جائیداد کا انتقال ہوگا اور اس میں وہ بہنوں کو مس کر جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی عدالت میں۔ اس وقت یہ بنا، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں اس حوالے سے بڑا سخت قانون بنایا گیا اور اس پر عمل درآمد پر بھی ایک مطلب نظر آتی ہے، ایک ویجیلنس ہے، اس کو بغور دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون جائیداد نہ ملنے پہ، وراثتی جائیداد نہ ملنے پہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیتی ہے تو ڈپٹی کمشنر 15 دن کے اندر اندر اس بات کا پابند ہے کہ وہ کیس بنا کے متصب وفاقی متصب کو بھیج دے گا، اور وفاقی متصب جو ہوگا وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ 60 دن کے اندر اندر اس پر فیصلہ کرے گا۔
बिल्कुल ठीक बात है। बहुत से मामलात अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। सियासतदानों के अलावा उलमा कई ऐसे हैं जो इस हवाले से बड़ी खूबसूरत बात करते हुए नजर आते हैं और उनका बड़ा हिस्सा है, उनकी बड़ी गुफ्तगू का असर होता है लोगों पे। और वाकई ये अदालतों एहतसाबों से डरने की बजाय आप अगर अल्लाह ताला से डर के, अपनी मौत से डर के, अपने कब्र के हिसाब से और आखिरत के हिसाब से डर के आप ये मामला तय करें तो मेरा ख्याल है बड़े आसान और आराम से तय होते जाए। अच्छा भाईजान, अब आती है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जिसका हम बार बार जिक्र भी कर चुके हैं, मुतालबा भी कर चुके हैं, और उसी पे हम बाकी जो खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं उनसे भी ये मुतालबा करते रहे कि आप इन 2 पॉइंट्स को फोकस ज्यादा करें। वो तालीम का मामला, एजुकेशन, तो तालीम जो है उसमें भी खातर खा बेहतरी देखने में आ रही है। जाहिर है रेजिस्टेंस भी है, मज़ाहमत भी है, सदियों पुरानी रवायात जो हैं वो आड़े आती हैं, लेकिन बहरहाल बेहतरी भी देखने में बहुत बेहतरी यार। मैंने तुम्हें कई दफा बताया कि हमारे गुजरांवाला में लड़कों के तालीम के मुतल्लक नहीं थे इतना सोचते वालिदैन, और अल्लाह के फजल से इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो एवरेज है लड़कियों की तालीम के हवाले से वो गुजरांवाला में है, जिसमें ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने बड़ा काम किया है, बहुत मेहनत की है। मुझे कई बंदे बता रहे थे जी कि CSS में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में बेशुमार बच्चियां गुजरांवाला से जा रही हैं। ये सफर जो है ना ये प्राइमरी से शुरू होता है। जाहिर है अगर आप नौकरियों में हिस्सा लेना चाहती हैं, खवातीन का हिस्सा बढ़ाना चाहती हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन बढ़ानी होगी। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन पर जोर देंगे तो लामाला आपको कॉलेज की सतह पे, स्कूल की सतह पे, स्कूल में प्राइमरी की। अब प्राइमरी को देखें ना तो 1998 में वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ की रिपोर्ट ये बता रही थी कि वतन अजीज में जो प्राइमरी पास खवातीन है, जो प्राइमरी स्कूल की तालीम हासिल कर रही हैं, प्राइमरी स्कूल की, उन बच्चियों की तादाद 17% के लगभग है। अब पता कितनी है? 52%। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं बहुत ज्यादा अवेयरनेस है और बहुत लोग जो हैं अब इस बात पे यकीन रखते हैं कि जब तक बच्ची को, बेटी को, बहन को नहीं पढ़ाएंगे मुआशरा तरक्की कभी नहीं कर सकता। आप एक सुलझी हुई कौम कभी नहीं नजर आ सकती। अच्छा, उससे भी ज्यादा हैरानकुन बात तो मैं बताऊं कि जो पिछले 10 वर्षों के दौरान शरह खानगी में इजाफा है वो लड़कों में 8% है और लड़कियों में 14% है। नहीं ये कोई हैरानकुन नहीं, लड़के हैं ही वेले। पहले तो यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के लिए लड़कियों का कोटा हुआ करता था ना, अब जिस रफ्तार से लड़कियां मेरिट पे आ रही है ना, ओपन मेरिट पे आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 साल बाद लड़कों का कोटा हुआ करेगा। यार जहाँ पे मेरिट सिस्टम से दाखिले मिलते हैं और को एजुकेशन भी है, वहां से आप बच्चियों को पूछे ना जी कि आपकी क्लास में लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, वो कहती हैं जी सारी लड़कियां हैं, पीछे से कोई मर्दाना आवाज एक अद्धी आ रही होती है, पता नहीं कोई बैठा हुआ होता है लड़का या नहीं, कोई एक तो लड़के होते हैं, बाकी सारी क्लास लड़कियों की होती है। अच्छा, इसमें भी तुम देखो कि सिर्फ एक फैक्टर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, मीडिया ने अपना रोल प्ले किया होगा, सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया होगा, लेकिन फिर देखे कि हुकूमत का रोल बुनियादी है। हुकूमत ने इतने सालों में 1998 से लेकर आज तक स्कूलों की तादाद में इजाफा किया और खातिरखा इजाफा किया है। देखो 1998 में जो गर्ल्स स्कूल थे उनकी तादाद जो थी मुश्किल से कोई 30-32 हजार थी पूरे मुल्क में। अब ये तादाद बढ़ के 70,000 से ज्यादा हो चुकी है, यानी दुगनी। यार मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि ये गलत सबक पढ़ रहे हैं हम लोग, जी तलीम च कुछ नहीं होया जी, मेडिकल च कुछ नहीं होया। जब मैं पढ़ता था गुजरांवाला में 3 कॉलेज थे, अब को मेरे हाल है 17 कॉलेज है। लाहौर में कितने कॉलेज थे, कितने अस्पताल थे। यार खुदा के वास्ते सिर्फ मायूसी और सिर्फ नेगेटिविटी ना फैलाते जाएं। और बाकी सारी चीजों में तुम देखो कि जो तादाद है ना, सिर्फ प्राइमरी स्कूलों में नहीं, हाई स्कूलों में देखो 22,000 थे, आज 40,000 है। इसी तरह जो गर्ल्स कॉलेजेस की तादाद है वो दुगने से भी ज्यादा हो गई है। 1998 से लेकर आज तक दुगने से डबल से ज्यादा हुई है। जाहिर है यार, हमें नहीं ये पैदा हो गर्ल्स कॉलेज से पढ़ के सीसी पैदा हुआ। नहीं यार, मर्दाना कॉलेज से यार तुम क्या करते हो खुदा के लिए। सर वैसे असल मसला तो जॉब्स का है ना, जॉब में भी तो बेहतरी आनी चाहिए। जॉब कब मिलेगी यंग मैन को, जॉब कब मिलेगी यंग मैन को, यंग वुमेन की बात नहीं। देखो जब तालीम में बेहतरी आएगी तो लामहला नौकरियां मिलने में भी बेहतरी आएगी। देखो ये स्टेट बैंक की अपनी रिपोर्ट ये बता रही है कि सन 2000 में खवातीन का मजमूई तौर पर सरकारी और प्राइवेट कंपनीज में जो शेयर था नौकरियों का
वो 8% के लगभग था। अच्छा, और आज ये हिस्सा बढ़ के जो है वो 30% के लगभग हो चुका है। यार मर्दों में भी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पैदा हो चुके हैं। ओके यार, तुम फिर इसी तरह की मज़ाहिया गुफ्तगू करो, मेरा जरा कामरान लशारी साहब के साथ टाइम। लशारी साहब के साथ जाके इसने शर्तिया मिट्टे का पार्ट 2 बना। तो मेरी बात हुई है। नहीं अपनी बात करो। इसीलिए लोग हंस रहे हैं। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहे। कोई फरिश्ते से लग के गिर गया ये टिकटॉक। अरे भाई, आप कभी मेरे साथ किसी पार्क में जाओ, देखो कैसे दुनिया फैन ये होती खुद नहीं घूमा, इधर से मेरा ख्याल है हवा आई।